وہیں سے دے. ڈاکٹر یہ خیانت کر رہے ہیں. پیشنٹ جب ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو اعتماد کی بیس پہ جاتا ہے نا. ڈاکٹر صاحب نسخہ لکھ کے دے رہے ہوتے ہیں کہ یہ وہاں سے دوا لے لینا اس کمپنی کی. حالانکہ ڈاکٹر کو پتا ہے کہ یہی فارمولا، یہی کیمیکل، جو بھی مرکبات ہیں، یہ فلاں کمپنی کے اس سے سستے ملتے ہیں. لیکن کمپنی نے ڈاکٹر سے وعدہ کیا ہوا ہوتا ہے کہ آپ نے ہماری دوا بکوانی ہے، اتنی پرچیاں لکھ کے دے دیں تو ہم آپ کو یہ فیسلٹیز دیں گے، ہم آپ کو یہ فائدہ دیں گے. اور اس میں بعض دفعہ عمرہ بھی ہوتا ہے. عجیب اور حرام سے عمرہ کرنے جا رہے ہو تو یہ ہم آپ کو سہولتیں دیں گے. ڈاکٹر صاحب بھی لوگوں کو لکھ کے دے رہے ہوتے ہیں. حالانکہ مریض نے ڈاکٹر پر ٹرسٹ کیا ہے تو ڈاکٹر مریض کے ساتھ امانت میں بولو خیانت کر رہا ہے. تو یہ بھی اسی آیت میں داخل ہے. ٹیچر امانت میں خیانت کرتا ہے. طالب علم لوگ ٹیوٹر رکھ لیتے ہیں، قاری کو رکھ لیتے ہیں اعتماد کر کے، وہ آستین کا سانپ بن جاتا ہے. ایسے لوگ بھی میرے علم میں، عام طور پہ قاری ایسے ہوتے نہیں ہیں، زیادہ تر نیک ہی ہوتے ہیں، لیکن ایسے قاری بھی میں نے دیکھے لوگوں نے اعتماد کر کے اپنی بیٹی حوالے کر دی کہ بھئی آپ اس کو پڑھاؤ، ہم آپ کو روحانی باپ سمجھتے ہیں. اسی بیٹی سے ناجائز تعلق قائم کر لیا. ٹھیک ہے اس نے غلط کیا، اپنی جوان بیٹی کیوں حوالے کر رہے ہو قاری کے؟ اس نے تو غلط کیا، لیکن آپ نے اس سے زیادہ غلط کیا. یار وہ آپ پہ اعتماد کر رہا ہے کہ یہ قاری ہے، یہ قرآن پڑھتا ہے، یہ نیک ہے، یہ میری بچی کو بیٹیوں کی طرح دیکھے گا. تو آپ بھی تو پھر بیٹی والا معاملہ کرو نا اس کے ساتھ. اور آپ جب گھر آستین کا سانپ بنے ہوئے ہو. ایسے واقعات بھی آئے کہ گھر میں گھسے اور جس بندے نے اپنے گھر میں گھسایا کہ میرے بچوں کو قرآن پڑھاؤ، اسی بندے کی بیوی سے ناجائز تعلق شروع کر دیا. تو یہ سب کیا ہے؟ امانتوں میں خیانت. کہ جو آپ پہ ٹرسٹ کر رہا ہے آپ اسی کے گھر میں ڈس رہے ہو، آستین کے سانپ بنے ہوئے ہو. جو حرام خور لوگ ہوتے ہیں نا، دو قسمیں ہوتی ہیں. جو لڑکیوں سے ناجائز تعلق قائم کرتے ہیں ان کی بھی دو قسمیں ہوتی ہیں. ایک تو وہ جو اجنبیوں سے جا کے حرام کاریاں کرتے ہیں، طوائف خانوں میں جائیں گے، یہ بھی 2 نمبر ہیں. زیادہ بڑا 2 نمبر وہ ہے جو دوست ہی کے گھر میں ڈاکہ ڈالنا شروع کر دے، جو دوست ہی کے ساتھ خیانت کرنا شروع کر دے. میرے پاس جب واقعہ آتا ہے نا، اللہ نہ کرے، زیادہ تر ایسا نہیں ہوتا الحمدللہ، خیر غالب ہے کہ بھابھی کا دیور سے چکر چل رہا ہے. بہت افسوس ہوتا ہے یار. دیور جو بھائی ہے وہ تو محافظ ہونا چاہیے نا اپنے بھائی کا. چکر کیسے چل رہا ہے؟ تو دیور نے ڈورے ڈالے ہوئے بھابھی کے اوپر، ورغلا رہا ہے اس کو. یار تجھے کوئی اور نہیں ملا دنیا میں منہ کالا کرنے کے لیے؟ تو اپنے بھائی کی بیوی کے ساتھ خیانت کر رہا ہے، اپنے بھائی کے ساتھ تو غداری کر رہا ہے. بتاؤ پاؤں جو ہے وہ زمین پاؤں سے نکلے گی کہ نہیں نکلے گی؟ ایسے ایسے واقعات میں سنتا ہوں نا، پھر میری نیند اڑتی ہے رات کی، پھر میں ڈپریشن میں جاتا ہوں. پھر میں کہتا ہوں یار یہ جو ہے اس کو دماغ کہیں اور ہٹاؤ. غصہ اتنا آتا ہے آدمی چاہتا ہے گلا دبا دو اس کا. ایسے واقعات بھی آئے ہیں کہ بھابھی صاحبہ کا چکر تھا، پتہ چلا کس کے ساتھ ہے؟ دیور کے ساتھ. تو دیور ڈورے ڈال رہا ہے اور پھر بھابھی کا بھی آنکڑا ہو گیا. پردہ وردہ تو آج کل سوسائٹی میں ہے نہیں. یار تو طوائف خانے چلے جاتا، منہ کالا کرتا طوائفوں کے ساتھ. لڑکیاں بہت ہیں منہ کالا کرنے کے لیے، بہت ہے لڑکیاں، دفع ہو جاتا وہاں پہ. تو کس سے معاملہ کر رہا ہے؟ اپنے بھائی کے ساتھ خیانت کر رہا ہے. تو اگر بھابھی آنکھ مٹکا کرتی بھی ہے تو اس کو تھپڑ مار کے تجھے شرم نہیں آتی؟ تو میرے بھائی کی بیوی ہو کے اس کے ساتھ غداری کر رہی ہے. تو یہ بھی سب کیا ہے؟ امانتوں میں خیانت. بھائی تو اعتماد کرتا ہے یار میرا بھائی ہے، میری بیوی کو بھابھی سمجھے گا، اس کو احترام والا رشتہ رکھے گا. وہیں آپ ڈاکہ ڈال رہے ہیں. سسر بہو کے ساتھ ہو جاتا ہے، آدمی اعتماد کرتا ہے اپنے والد پر کہ میرا والد ہے، یہ میری بیوی کو بیٹیوں کی طرح سمجھے گا. میں بار بار کہہ رہا ہوں نارملی ہماری سوسائٹی میں ایسا ہوتا نہیں ہے، بدگمان نہ ہو، لیکن 1000 یا 100 میں ایک واقعہ ہو جاتا ہے تو اس پہ انسان کانپ اٹھتا ہے کہ یار وہ تو قابل اعتماد ہے، وہی امانت میں خیانت کرنا شروع کر دے. تو یہ بہت، ایک دفعہ یاد ہے ہمارے پاس کیس آیا، ایک لڑکی رو رہی تھی. وہ کہتی ہے کہ مفتی صاحب بتاؤ بھائی بہن کے محافظ ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ میں نے کہا ہوتے ہیں. بھائی تو بہنوں کی عزت کی خاطر جان دے دیتا ہے. اس نے کہا میرا بھائی مجھ پہ غلط نظریں ڈالتا ہے. کیا دل پہ چھرے چلیں گے کہ نہیں چلیں گے؟ اور وہ خود کہہ رہی ہے بھائی تو بہنوں کے لیے عزت کے لیے جان دے دیتے ہیں. جو عزت کے لیے جان دیتا ہے وہی غلط نظروں سے دیکھ رہا ہے. یہ سب امانتوں میں خیانت کی نظیریں ہیں کہ جس پہ آپ ٹرسٹ کرتے وہی قابل اعتماد نہ نکلا، وہی سانپ بن کے آپ کو ڈسنا شروع کر دے. تو اللہ قرآن میں کیا کہتا ہے؟ والذین ہم لاماناتہم، ایمان والے ایسے نہیں ہوتے جب ان پہ کوئی ٹرسٹ کرتا ہے تو وہ عملاً دکھا دیتے ہیں کہ ہم واقعی قابل اعتماد ہیں. وزیرستان وغیرہ میں اور یہ جو کے پی کے علاقے ہیں ان میں بھی بڑی مثالیں دی جاتی ہیں کہ ہمارے گھر میں اگر ہمارا دشمن بھی پناہ لینے کے لیے آ جائے، ہمارے شاگرد ہیں بہت سارے وزیرستان کے، جب یہ واقعات مجھے سناتے ہیں تو جیسے یہ بغیرتی کے واقعات سن کے میں ڈپریشن میں آتا ہوں نا، یہ والے واقعات سن کے وہ ڈپریشن کیا ہو جاتی ہے؟ ختم. یار غیرت مند بھی ہے. یہ ہمارے ایک شاگرد نے بتایا کہ مفتی صاحب ہمارا کوئی جانی دشمن ہونا اگر ہمارے گھر میں آ جائے پناہ لینے کے لیے، ہم کٹ جائیں گے، مر جائیں گے، اس کو قتل نہیں ہونے دیتے دشمن کے ہاتھوں.
क्यों भाई, हमने एक दफा अपने घर में घुसा लिया ना, तो उसने हम पे ट्रस्ट किया है ना कि यार वो दुश्मनी अपनी जगह, वो बाद में लड़ते रहेंगे, या तो घुसाते नहीं उसको। लेकिन जब चौखट पे आ गया, उसको घर में हमने इजाजत दे दी, तो अब ये 2 नंबरी नहीं होती कि आया हुआ इशारा करके इसको मरवा दो। ना ना ना, दुश्मनी है तो दुश्मनी। ये नहीं हो सकता कि लेबल हम ये लगाएं कि हम तुम्हें पनाह दे रहे हैं और उधर से दुश्मनी कर रहे हो। तो और ये हदीस से साबित है। देखो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतह मक्का के मौके पे कुछ काफिरों के बारे में हुक्म दिया था, इनको जहां पाओ कत्ल कर दो, जहां पाओ कत्ल कर दो। वो बहुत बड़े जालिम थे। उन्हीं में से एक छुप छुपा के कहीं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ गया और आपकी खिदमत में बैठ गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते थे कि इनको कत्ल कर दिया जाए, यानी आपका उन पे इतना ज्यादा गुस्सा था ना, उन्होंने ऐसा किया था कि आप क्या चाहते थे, इनको कत्ल कर दिया। लेकिन वो सामने आके बैठ गए। तो जब मजलिस खत्म हुई तो आपने सहाबा से पूछा कि तुमने इनको कत्ल क्यों नहीं किया? तो सहाबा ने कहा कि या रसूल अल्लाह, आप आंख से इशारा कर देते। बहुत अहम हदीस है, अल्लाह करे ये अखलाक हमारे अंदर भी आ जाएं। ये आयत का मफहूम मैं बयान कर रहा हूँ, li अमानातिहिम, अमानतों का ख्याल करते हैं, इसका मफहूम आपकी समझ में आ जाए। तो नबी से सहाबा ने क्या फरमाया कि या रसूल अल्लाह, अगर आप चाहते थे कि इसको कत्ल कर दिया जाए तो आप हमें आंख से बोलो इशारा कर देते। आपने फरमाया मा काना लिनबिय्यिन अन तखूना ऐनुहु, किसी नबी की ये शान नहीं है कि उनकी आंख खयानत करे। क्या मतलब? ये मेरे सामने आके ट्रस्ट करके बैठा है, मुझ पे एतमाद करके बैठा है, तभी तो आया है ना। अगर एतमाद ना होता तो आता। और मैं जाहिरी एटीट्यूड ये रखूं कि हाँ भाई तुम पनाह में, और उधर से इशारा कर रहा हूं कि क्या कर दो इनको कत्ल। ये खयानत पैगंबर की आंख खुद से कर देते तो भाई मैं कहता मैंने तुम्हें कोई अमान थोड़ी दी थी, मैंने कोई ये थोड़ी कहा था कि तुम्हें अमान है तुम आ जाओ। अमान देके आ जाते फिर तो नहीं कत्ल कर सकते थे, कोई और कर देता अलग बात है। लेकिन मेरी महफिल में कोई बैठा हुआ हो मुझ पे एतमाद करके और मैं आंखों से इशारे करूं, ये भी क्या है? खयानत। क्योंकि वो ट्रस्ट कर रहा है। मैं समझा पा रहा हूं, अल्लाह करे जो मजमून समझा पा रहा हूं वो मेरे अंदर भी पैदा हो जाए, आपके अंदर भी पैदा हो जाए। आज हमारी सोसाइटी एक नंबर की बेगैरत बन चुकी है। मैं किसी को मलामत नहीं कर रहा, हम सब एक जैसे हैं। बहुत 2 नंबरियां हैं, गैरत खत्म, जबान पे कुछ, दिल में कुछ और। किसी के यहाँ मुलाजमत करेंगे, उसी की दुकान को खा जाएंगे। अक्सर मैं वाकया बयान करता हूं, हमारे दोस्त ने बकरी के चारे की दुकान खोली और मुर्गियों का चारा, उसमें बाजरा भी। वो कहते हैं ये मेरा मुलाजिम आधा ड्रम बाजरे का खा जाता था। मैंने कहा आधा ड्रम कैसे? कह रहे थोड़ा थोड़ा उठा के बैठा हुआ है दुकान पे, ऐसे टांग पे टांग रख के, अखबार पढ़ रहा है, बाजरा भी चल रहा है। जब पूछो तो भाई थोड़ा सा खा लिया क्या है? अबे तू पूरा महीना तो देख, पूरा महीना जब थोड़ा थोड़ा खाएगा। तो कह रहे मैंने कारोबार ही बंद कर दिया, क्योंकि जिसको मुलाजमत पे लाके रखो, गुजरते हुए कभी दाल खा रहा है, कभी चावल खा रहा है, कभी यहां से ये खा रहा है। कह रहे जब हिसाब लगाओ तो कमबख्त आधा तो तू ही खा जाता है। तो किसी पे भी ट्रस्ट नहीं किया जा सकता भाई, ऐसा हो गया है। तो आपने अपने आप को ऐसा बनाना है कि लोग आंख बंद करके आप पे ट्रस्ट करें। मालिक मकान ने आपको घर दे दिया किराए पे, वो मुतमईन हो के मेरे घर का बेड़ा गर्क नहीं होगा। हमारे एक दोस्त से जब किसी को गाड़ी या बाइक देते थे, कहते थे अपनी समझ के इस्तेमाल करना। लोग तो कहते हैं ना पराई की समझ के इस्तेमाल करना, तो थोड़ा तमीज से कि भी पराई गाड़ी है। लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। पराई की समझ के इस्तेमाल करोगे तो ऐसी की तैसी कर दोगे, अपनी समझ के इस्तेमाल करोगे तो। मैंने बहुत दफा तजर्बा किया, बस ये बयान खत्म करता हूं। आप बाइक सारी जिंदगी इस्तेमाल करो, आवाज नहीं आएगी उसमें से, जब तक कोई बड़ा हादसा ना हो जाए। आप अपने दोस्त को देखे तो देखो, एक चक्कर अंडा मोड़ से खाली लगा के आएगा, कहीं ना कहीं से बज रही होगी वो। ये 20 दफा का तजर्बा है, कहीं ना कहीं से उसमें या तो चेन कवर से टकरा रहा होगा, हालांकि अब तक तो नहीं टकरा रहा था। आप लेके जाओगे आगे जाके पंचर हो जाएगी, हालांकि आप तो 1 साल से चला रहे हो, कभी पंचर नहीं हुई। लेकिन अब पता नहीं क्या करके आया है, इधर गए पंचर, कहीं से आवाज आ रही है, कहीं से ब्रेकों में मसला हुआ है, क्लच वायर ढीली हो गई, कुछ ना कुछ होगा। बड़ा चोर है तो बड़ा काम निकलवाएगा, वरना छोटा मोटा तो कुछ ना कुछ गाड़ी दे दो, वो बजना शुरू हो जाएगी। तो यार इसका मतलब ये है, मुझे एक दफा बयान में जाना था, किसी इदारे ने बुलाया था बयान में, उन्होंने गाड़ी भेजी, वो मदरसा था, उन्होंने गाड़ी भेजी, वो थी कोरोला। मुझे उसने बिठाया कि चलें जी आपको बयान में लेके जा रहा हूँ, 5-6 साल पुराना हुआ, मैं जा रहा हूँ, गाड़ी में बैठा हुआ वो जबरदस्त। तो मुझे ख्याल हुआ यार तुम लंबे रास्ते से लेके जा रहे हो, यू टर्न ले लो। उसने वहीं घुमा के फुटपाथ पे चढ़ा दी धाड़ करके और यू टर्न लिया। मैंने कहा यार ये गाड़ी तुम्हारी जाती है? कहते हैं नहीं मदरसे की है। मैंने कहा बेहतरीन। मैंने कहा अपनी गाड़ी होती कभी भी ये सलूक ना करते उसके साथ, इस तरह से फुटपाथ पे, एक तो वैसे ही इलीगल है कि धाड़ करके गाड़ी चढ़ा दी यार। मैंने कहा मैं मदरसे वालों को बताऊंगा कि ये वाट लगाई हुई है, लेकिन मदरसे वाला भी बहुत नेक होगा तो इस पे नोटिस लेगा, वरना वो कहेगा मेरी कौन सी है, चंदे की गाड़ी है भाई,
ایک کا تو میں نے خود اپنی آنکھوں سے, اس کے پاس 0 میٹر 125 تھی ہمارے دوست کے پاس, میرا خیال ہے 6 سال سے اس نے ایسا رکھا ہوا تھا کہ لگتا نہیں تھا کہ یہ سیکنڈ ہینڈ ہے. اس نے وہ گاڑی کسی ادارے کو بیچ دی. 1 ہفتے بعد میں نے وہ بائک دیکھی, ایسا لگ رہا تھا موٹر سائیکل نہیں ہے, کباڑ والے سے چند پرزے لے کے چپکا دیے انہوں نے. میں نے اس ادارے والوں کو کہا, میں نے کہا یار یہ امانتوں میں یہاں, یہ تو آپ نے چندے کے پیسوں سے لی ہے نا ادارے کے لیے, ادارے کو کام ہوگا, ضرورت پڑتی ہے تو ٹھیک ہے, چندے کے پیسے سے لیے, ادارے کے لیے, اپنی ذات کے لیے نہیں. لیکن اپنی بائک کا بھی آپ لوگ یہی حال کرتے ہو, اپنی بائکیں بھی گھروں میں ایسے رکھی ہوئی ہیں, 1 ہفتے میں ایسا لگ رہا ہے کباڑ خانے سے لے کر آئے ہو. یہ ہر جگہ. گورنمنٹ ملازمین کو دیکھ لو, دفتروں کا کیا حال, گورنمنٹ کے کسی دفتر میں جاؤ, انہی صاحب کے پرائیویٹ دفتر میں جاؤ گے, اے سی لگا ہوا ہوگا, ہر طرف پوچھا, صفائی ستھرائی, نیٹ کلین, سب ایسے تمیز سے. لیکن یہی جب گورنمنٹ اس کے حوالے کوئی دفتر کرتی ہے, کاغذ ادھر پڑے ہوئے ہیں, پان کی پیکیں, تھوکنیاں, کیا بیڑا غرق. میرے بھائی ایک دفعہ کسی ادارے سے نا, نیوی کے کسی ادارے سے ایک پینسل اٹھا کے گھر لے آئے, مجھے انہوں نے خود واقعہ سنایا. میرے والد صاحب نے کہا یہ پینسل تمہاری ذاتی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں, دفتر میں کسی کام کی نہیں تھی اس لیے اٹھا کے لے آئے. والد صاحب نے کہا کسی کام کی نہیں تھی تو پڑے رہنے دیتے اس کو, ہے بھائی, نہیں تھی نا کسی کام کی تو پڑے رہنے دیتے بھائی, تم کیوں. ہم لوگ پتہ ہے آپ کو, آپ یقین نہیں کرو گے ایسی باتیں بھی ہوتی ہیں. مدرسے میں جب ہم دارالاسلام والارشاد پڑھا کرتے تھے تو ماچس کی تیلی سے میں خلال نہیں کرتا تھا, مدرسے کی ماچس کی تیلی سے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات, کیونکہ بھائی مدرسے میں لوگوں نے چندہ دیا ہے اور ماچس بھی خریدی گئی ہے چندے کے پیسوں سے, یہ ٹوتھ پک کے لیے نہیں بلکہ چولہا جلانے کے لیے تاکہ طلبہ کا کھانا پکے. تو میں خلال نہیں کرتا تھا, مجھے ڈر لگتا تھا کیونکہ ہمارے حضرت نے اندر ڈرایا ہوا تھا وقف کے اموال ہیں. پھر میں نے حضرت سے پوچھا تو حضرت نے فرمایا ان چھوٹے موٹے کاموں کے لیے استعمال ہو سکتا ہے, تو اگر کوئی ایسا نہیں کہ نکال کے سارے دانتوں میں بیڑا غرق کر دو, کہیں کوئی تیلی پڑی ہوئی ہے تو کوئی اس میں کوئی حرج نہیں ہے, ورنہ ہم یہ نہیں استعمال کرتے تھے. تو آج دیکھ لو آپ, مدرسے کے اموال ہوں, اسکول کالجز کی چیزیں ہوں, گورنمنٹ کے اداروں کا حال تو دیکھو آپ. اس میں گورنمنٹ والے سب سے ماشاءاللہ ان خیانتوں میں آگے ہیں. کہتے ہیں گورنمنٹ کا مال ہے, بھائی گورنمنٹ کا مال نہیں ہوتا, عوام کا مال ہوتا ہے. شہباز شریف, بلاول بھٹو, عمران خان اور یہ سارے گورنمنٹ کے جو لوگ ہیں یہ اپنی جیب سے تھوڑی لے کر آ رہے ہوتے ہیں, یہ تو عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے یا عوام کے پیسوں سے یہ سب کو, یہ ساری عوامی املاک ہیں. آپ ٹرینوں میں سفر کر رہے ہو, پٹا نکال کے گھر لے گئے, ٹھیک ہے, گورنمنٹ کا مال ہے. یہ زیادہ بڑا جرم ہے. یہ گورنمنٹ کا ہوتا تو میں بھی کھاتا آپ کے ساتھ. گورنمنٹ کا کوئی مال نہیں ہوتا. یہ کس کا مال ہے بھائی؟ پبلک کا ہے. تو کس کس کو قیامت کے دن حساب دو گے؟ تو شخصی ملکیت میں تو انسان اس سے معافی مانگ سکتا ہے, حکومتی مال جب کھائے گا تو کس کس سے معافی مانگے گا. اس لیے ہمارے حضرت نے ہمیں سمجھایا ہوا تھا کہ کبھی اگر جلدی ہو, ٹرین میں ٹکٹ کرنا ہو, ٹرین میں سفر کرنا ہو, ٹکٹ نہ لے سکو تو پھر کیا کرو. ہم نے کہا حضرت پھر وہ ٹکٹ چیکر پیسے لیتا ہے, فرمایا اس کو نہیں دو پیسے, آپ کیا کرو اترنے کے بعد ٹکٹ خرید کے پھاڑ کے پھینک دو, تاکہ جتنا سفر آپ نے ٹرین میں کیا ہے وہ پیسے گورنمنٹ کے کھاتے میں چلے جائیں. کیونکہ یہ گورنمنٹ کے نہیں ہیں, یہ کس کے ہیں بولو؟ عوام کے. لیکن اب میں ایک دوسرا پیکج پبلک کے لیے لے کر آیا ہوں کہ بجائے گورنمنٹ کے کھاتے میں ڈالنے کے کسی غریب کو کھلا دو, کیونکہ گورنمنٹ کے کھاتے میں ڈالو گے 50% چانس ہے کہ گورنمنٹ اس کو عوام پہ استعمال کرے گی, 50% ہے کہ کرپشن میں ضائع ہو جائے. ہو سکتا ہے, میں الزام نہیں لگا رہا کسی کے اوپر, لیکن وہ غریب پہ خرچ کرنے میں 100% کس پہ خرچ ہو جائے گا؟ غریب پہ. تو بغیر ٹکٹ سفر جائز نہیں ہے, ٹکٹ لے کے کرو. لیکن اگر کبھی ایسا ہو گیا کہ آپ کے ذمہ گورنمنٹ کو کچھ دینا ہے تو پھر بہتر یہ ہے کہ ڈائریکٹ کس کو پکڑا دو, صدقہ کر دو, کسی غریب فقیر کو کھلا دو آپ. کیونکہ گورنمنٹ کے کھاتے میں جیسے زکوٰۃ اصل میں تو حکومت لے سکتی ہے لوگوں سے, حکومت لے کے لوگوں میں بانٹے, لیکن ہم کہتے ہیں بھائی یکم رمضان سے پہلے بینک سے اپنے پیسے نکال لو, زکوٰۃ گورنمنٹ کو مت دو. گورنمنٹ کا کوئی بھروسہ نہیں ہے, صحیح جگہ خرچ کرے گی یا کھا جائے گی. تو اس میں بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, تو خود ہی نکال کے, حضرت عمر کا دور الگ تھا, اس میں گورنمنٹ کو لوگ دیتے تھے, صحیح جگہ استعمال ہوتی تھی. اب نہیں ہے وہ دور, گورنمنٹ کو دو گے پتہ نہیں کہاں جائے گی. تو بہتر یہ ہے کہ اپنے پیسے نکالو اور کہاں خرچ کرو, خود غریبوں میں ڈیوائیڈ کر دو, وہ یقین ہوگا آپ کو. تو یہ امانتوں میں خیانت ہے. انشاءاللہ آگے پھر وعہدہم راعون, اللہ نے ایگریمنٹ کی پابندیوں کا بھی حکم دیا. تو اللہ ہم سب کو امانتوں میں خیانت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اور آج کے بیان کا خلاصہ 2 لفظوں میں بیان کر دوں میں. خلاصہ ان آیت کا یہ ہے کہ آپ کو اپنے آپ کو ایسا بنایا ہے لوگ اندھا اعتماد کریں. لوگ کیا کریں؟ اپنے راز آپ کے سامنے رکھ سکیں کہ یار یہ راز فاش نہیں کرے گا, اس سے دل کی بات کہہ لو. اپنی برائیاں آپ کی وہ آپ کے سامنے کر سکیں, ان کو پتا ہو کہ یار میں اپنی برائی اس کے سامنے بیان کروں گا تو یہ میرا عیب چھپائے گا. مجھے یاد ہے ایک پیر و مرشد کے سامنے کسی نوجوان نے بتایا کہ مجھے کوئی غلط کام کی عادت پڑ گئی ہے,
तो मेरी इस्लाह करें। उस पीर ने किसी और को बताया कि ये मुझे ये कह रहा था, मैंने कहा ये पीर है जाहिल का देखो, वो आप पे एतमाद करके अपनी बुराई बयान कर रहे हैं ताकि आप उसकी इस्लाह करें, और आप जाके किसी और को बता रहे हैं, तो ये तो बहुत गलत हो गया ना। वो पीर नहीं है, फिर वो जाहिल है। तो आपने अपने आप को ऐसा बनाने, मैंने भी आपने भी, कि लोग हम पे अंधा एतमाद करें। भाई जो इसके पैसे हैं, जो हमारे पैसे हैं, वो हमारे ही हैं, वो इसके लॉकर में रखवाएंगे तो इसकी नजरें खराब। बहनें बता देती हैं भाई को मेरे पास इतने पैसे हैं, गए। भाई पता है बहन से कैसे, एक खातून ने मुझे कहा मैं अपने ब्रदर को बताना चाहती हूँ मेरे पास 1 करोड़ रुपए आए हैं, फलां जगह से आए हैं, तो मैं बता दो। फिर ये नहीं कहना कि वो गए कहाँ। कह रही नहीं मेरे ब्रदर तो, मेरे भाई तो बहुत नेक हैं, तबलीग में भी वक्त लगाते हैं, और जो है वो तो बहुत नेक हैं। मैंने कहा जो तबलीग में वक्त लगाता है, नेक होता है, उसका चोरी का तरीका अलग होता है। जो डाकू हो उसका चोरी का तरीका अलग, चोर का चोरी का तरीका अलग। चोर तो है लॉकर से चोरी करेगा, डाकू क्या करेगा, गन पॉइंट पे लेके जाएगा। नेक आदमी पता है क्या करेगा? मैंने कहा नेक आदमी ये करेगा, जिस दिन आपने बता दिया ना मेरे पास 1 करोड़ रहे हैं, तो भाई को उस दिन नींद नहीं आएगी, बोलेगा यार कोई वो खुद तो धेला है नहीं, और धेला हो भी तो दूसरे के पैसों पे जो बिजनेस का मजा है ना, खुदा की कसम वो अपने पैसों पे नहीं है। हमारे वालिद साहब कहा करते थे, जब भी कोई आए ना और कहे मुफ्ती साहब इतने लाख रुपए दे दो, मैं बिजनेस कर रहा हूं, आधे आपके आधे मेरे, तो उससे बोला करे ये पूरे लाख खुद ही अपने लगा ले, पूरे तेरे। कितना बेहतरीन मशवरा है या नहीं है? अच्छा, वालिद साहब मुझे ये भी कहते थे, ये बात उस वक्त तक समझ में आएगी नहीं जब तक नुकसान नहीं होगा। बहुत बताते थे कभी किसी को पैसे मत देना बिजनेस के लिए, कोई आज काबिल एतमाद बहुत कम लोग हैं, हमें क्या पता चलेगा कौन है या नहीं, बहुत मना करते थे। लेकिन साथ में ये जुमला भी लगाते थे कि समझ में फिर भी नहीं आएगा जब तक डूबेंगे नहीं। वाकई मेरे डूबे, मुझे समझ में आ गया, और मैं अब लोगों को कहता हूं, तुम्हें मैं मना कर रहा हूं, ना बाप को पैसे दो, बाप की वैसे खिदमत करो कारोबार के लिए, ना बाप को, और ससुराल को तो बेड़ा गरक, दामाद को दे दिए अब गए। हजारों में कोई एक आध होते भी हैं, मेरा दामाद ना गुस्से हो जाए ना, तो हजारों में कोई एक आध होते हैं, मैं सेफ साइड रखता हूं कि कोई मुझे पकड़े तो बोले भाई मैंने 2-4 लोगों के बारे में कहा था, वो नहीं है। तो दामाद को दे दिए, शोहर को दे दिए, और भाई को दे दिए, गए अब नहीं मिलता। तो वालिद साहब कहते थे कि जब भी कोई आए कि इतने लाख दे दो, बिजनेस करूंगा, आधे तुम्हारे आधे आपके, तो बोलो पूरे अपने लगा ले, पूरे तेरे। मैं नहीं चाहता कि तेरे आधे मेरे पास आए, पूरे किसके? तेरे। तो ऐसा ही हुआ। बस बात को खत्म कर रहा हूं। मैं क्या कह रहा था यार, मैं जल्दी से, अबे नहीं बड़ी अच्छी मिसाल, अबे नहीं यार इतनी अच्छी मिसाल आ रही थी वो निकल गई। हाँ, वो बहन का फोन आया ना, तो मैंने कहा देखो वो उसके दिल में ख्याल आएगा रात को, यार 1 करोड़ रुपए से मैं बिजनेस करूंगा, फिर आधे बहन को दूंगा, फिर आधे मैं खुद रखूंगा, बहन भी करोड़पति मैं भी करोड़पति। सुबह ये शैतान दिल में क्या कर रहा होता है, डाल रहा होता है। मैंने कहा उसके बाद आप उसको पैसे दोगी, वो शुरू में प्रॉफिट भी देगा, उसके बाद चूंकि दूसरे के पैसों पे आदमी को वो मेहनत नहीं होती, वो रिस्क ले लेता है, दांव पे लगा देता है, जुए खेल लेता है, वो अपने पैसों पे वो गलती नहीं करता, तो फिर वो करेगा ये, और उसके बाद खत्म। नहीं आया समझ में, दे दिए अल्हम्दुलिल्लाह, शौहर को दिए, भाई को दिए, सबका रिजल्ट आखिर में क्या होता है, रिश्तेदारियां नफरत में तब्दील, खूनी रिश्तों में खूनी लड़ाइयां शुरू। भाइयों के साथ वाकयात आए हैं, मैं मना कर रहा हूं सगे भाई को मत दो, भाई भी मेरा बहुत प्यारा भाई है, चहीता भाई है, मैंने कहा चहीता ही रहने दे, तलवारें निकलेंगी, और हुआ फिर वो कत्ल गारत तक की धमकियां देने लगे। तो इसलिए मेरे भाई अमानत खत्म। तभी कुरान कह रहा है नेक लोग मार्केट से क्या है, शार्ट है, खाली नमाज रोजे से नहीं बनते। आप अपने आप को ऐसा बनाओ लोग कहें ले लो यार पैसे, मेरे पास आते हैं ना, मुझे कहते हैं ये कारोबार के लिए 1 करोड़ रुपए मुफ्ती साहब ले लो लगाओ, कहता हूँ ये 1.5 करोड़ मेरी तरफ से ले ले, मैं नहीं लगा रहा, मैं नहीं देता 1.5 करोड़, लेकिन मिसाल दे रहा हूँ। आए मेरे पास लोग, मैंने कहा भाई मैं डूब गए तो मैं कहां से, मैं तो मुंह छुपाता फिरूंगा, मैं अब तक अल्लाह ने सोसाइटी में इज्जत बचाई हुई है भाई, कोई मेरे ऊपर उंगली नहीं उठाता कि मुफ्ती साहब करप्ट हैं, पैसे खा गए, तो ये इज्जत रहने दे मेरे भाई, ठीक, अपने पैसे अपने पास रख। तो अल्लाह बचाए हम सबको, तो अमानत में खयानत से अल्लाह हमें बचाए। वमा अलैना इल्लल बलाग, यकीनी जन्नती कोई भी नहीं है, शहीद भी नहीं है, जबकि दो बेटियों को पाल कर जवान कर दिया, मैं इसके जन्नती होने की जमानत देता हूँ। देखो हदीस में आता है शहीद भी जन्नती है, जिसने 3 बेटियों की कफालत की या 3 बहनों की, मैं उसके लिए जन्नत की जमानत देता हूं। ये सारी हदीसें बरहक हैं, लेकिन फिर भी हमें हदीस ही में मना किया गया, किसी शख्स की तरफ इशारा करके जन्नती या जहन्नमी नहीं कह सकते। अब आप कहो इसकी तो 9 बेटियां हैं, हमारे एक दोस्त है उनकी 9 बेटियां हैं, मैंने कहा यार नबी ने 3 बेटियों की कफालत पे जन्नत की जमानत लिया, आपके लिए तो 3 दफा जमानत है। अब वो क्या इसका मतलब मैं कंफर्म जन्नती हूं? नहीं भाई, आप कंफर्म जन्नती नहीं हो।
सवाल पैदा होता है जब मैं 3 दफा मेरे लिए जमानत है तो मैं कंफर्म क्यों नहीं हूं? कंफर्म इसलिए नहीं हो कि हो सकता है कोई ऐसा काम कर रहे हो जिस पे कंफर्म जहन्नमी भी बन रहे हो। सही है, ऐसा काम कर रहे हो जिस पर जहन्नमी होने की भी बास गुना ऐसे हैं जिस पर नबी ने कंफर्म जहन्नमी करार दिया ऐसे शख्स को। हदीस में आता है उस शख्स पर अल्लाह की लानत जिसको बूढ़े माँ बाप मिले और उसने उनकी खिदमत करके अपने ऊपर जन्नत को वाजिब नहीं कर लिया। क्या मतलब? जिसको बूढ़े माँ बाप मिले और उसने इग्नोर कर दिया, कंफर्म लानती, कंफर्म जहन्नमी है। तो इसलिए क़यामत के दिन प्लस माइनस होगा, कुछ चीजें कंफर्म जहन्नमियों वाली होंगी, कुछ चीजें कंफर्म जन्नतियों वाली होंगी। तो तराजू के पलड़े में रखा जाएगा कि जन्नत की गारंटियां इसके पास ज्यादा है या जहन्नम वाली गारंटियां ज्यादा है। इसलिए स्पेसिफिक किसी खास फर्द की तरफ इशारा करके हम नहीं कह सकते शहीद जन्नती होता है, लेकिन किसी शहीद को कहना ये 100% जन्नती है इसलिए ठीक नहीं है। भाई इसके दिल में रिया थी या लोगों का कर्जा लेके शहीद हुआ है। बाज लोग इसलिए शहीद होते हैं कि अब कर्जा तो अदा हो नहीं रहा, शहीद हो जाओ यार, खा के कर्जा लेके मर जाओ। तो अब इसलिए इशारा करके कहना जायज नहीं है। अगर आप नमाज में क़िरात भूल जाएं तो क्या आपका गार्ड आपको बता सकता है, जबकि नमाज नहीं बता सकता। जो शख्स नमाज में खारिज है वो लुकमा नहीं दे सकता। अस्सलाम वालेकुम, मेरा कारोबार में बहुत नुकसान हुआ है, तो लेकिन निजात नहीं दे रहे। ये कह रहे मेरा कारोबार में बहुत नुकसान हुआ है, मैं बाहर मुल्क कारोबार के लिए जाना चाहता हूं लेकिन मेरे वालिदैन इजाजत नहीं दे रहे। अगर आपके बाहर मुल्क जाने से आपके वालिदैन को कोई नुकसान नहीं है तो आप परमिशन के बगैर भी जा सकते हैं। अच्छा, इकलौता बेटा हूं, अगर आप उनकी केयर कर सकते हैं, यहाँ कोई और दूसरा है उनकी केयर करने वाला और आपको वाकई शदीद नुकसान का खतरा है तो फिर आप सफर करके जा सकते हैं। कुछ हुकूक ऐसे हैं, कुछ इंसानी बुनियादी राइट ऐसे हैं जिसमें अल्लाह ताला ने माँ बाप की इताअत को वाजिब करार नहीं दिया, तो उसमें सफर भी दाखिल है। कोई पढ़ने के लिए बाहर जाना चाहता है, कारोबार के लिए जाना चाहता है, लेकिन अगर माँ बाप बूढ़े हैं और उनको खतरा है कि पीछे कोई मुलाजिम सही पाल नहीं सकेगा उनको या केयर नहीं हो सकती, फिर हराम है, फिर नाजायज है। बेहतर यही है कि माँ बाप की बात मान ले, ना जाएं, यही कारोबार तलाश करें। कोई यकीनी चीज थोड़ी है कि बाहर कारोबार मिलेगा, बाहर जाके भी लोग ख्वार हो रहे होते हैं। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं, उनको अपॉर्चुनिटी थी बाहर जाके बिजनेस करने की, लेकिन माँ बाप खुश नहीं थे। उन्होंने कहा हम माँ बाप को खुश रखेंगे, यही बिजनेस करेंगे। ऐसा उनका बिजनेस चमका है, आज करोड़ों में खेल रहे हैं और बताते हैं कि हमने माँ बाप के लिए कुर्बानी दी, अल्लाह ने बहुत नवाजा। तो मुफ्ती का काम तो मसला बताना होता है, जायज ना जायज। जायज है अगर नुकसान ना हो, लेकिन बेहतर क्या है, ना जाए इधर कारोबार। भी पाकिस्तान के हालात अच्छे होने जा रहे हैं इंशाल्लाह, यहाँ भी कारोबार चलेंगे लोगों के। जिसमें बताया गया कि अगर हरम वगैरह में कभी वजू टूट जाए तो बाहर जाकर वजू करने के बजाय स्प्रे। भाई एक स्प्रे वाली वीडियो बहुत चल रही है कि हाजियों को वजू के लिए वजू खाने जाना बहुत मुश्किल होता है, उम्रा करने वालों को वजू के लिए वजू खाना जाना बहुत मुश्किल होता है, तो स्प्रे से वजू करें, छिड़काव किया वजू करें। ये मसला लोग बहुत ज्यादा पूछ रहे हैं, तो शरी मसला समझो कि वजू में तकातुर जरूरी है, इतना पानी बहाए कि कतरे टपकना शुरू हो जाए। तो अगर कोई स्प्रे से वजू करता है, मुंह पे इतना स्प्रे करता है कि पानी टपकना शुरू हो जाए और एक बाल के बराबर जगह भी खुश्क ना रहे,